나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따소 나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따소 나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따소. 그분 세존 아라한 정등각께 절합니다. (9월 25일) 아침 독송 시작합니다. 까야 갔다 사띠 수땅 신념 적용 2. Punajapparang bhikkhave bhikkho seya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang ekahamatang wa dvihamatang wa tihamatang wa uttumatakang vildillakang vipupaka jatang so imame wa kayang upasang harati ayampi ko kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti tassa ewang appamattassa atapino pahita tassa viharatto ye gehasitta sarasangkappa te pahiyanti te sang pahana accatta me vacitang santithati sanni 시다티 에코디 호디 사마디야티 이완비 비카웨 비코 까야가타 사띵 바웨티. 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 묘지에 버려진 하루나 이틀 또는 사흘 된 부풀고 검푸른 빛을 띠고 완전히 부패된 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여, 이렇게 비구는 몸에 속한 사띠를 닦는다. Punajapparang bhikkhave bhikkho seya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang kakehi wa kaccamanang 꿀랄레히 와 가짜마낭 기제히 와 가짜마낭 깡깨히 와 가짜마낭 수나케히 와 가짜마낭 벽게히 와 가짜마낭 디비히 와 가짜마낭 싱갈레히 와 가짜마낭 위윗데히 와 빠나까 자테히 가짜마낭 소 이마메 와 까양 우파상 하라띠 아얌피 고 까요 에왕 담모 에왕 바위 에왕 아나띠또띠 따싸 에왕 아빠 맞다 따싸 아따피노 파히따 따싸 위하라또 예 게하시따 사라상가파 때 파히얀띠 때상 파하나 아짜따 메와 찌땅 산띠타띠 산니시다띠 에고디 호띠 사마디야띠 에완삐 비카웨 비코 까야가따 사띵 바웨띠. 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 까마귀가 쪼아먹고 솔개가 쪼아먹고 독수리가 쪼아먹고 외가리가 쪼아먹고
개가 뜯어먹고 호랑이가 뜯어먹고 표범이 뜯어먹고 자칼이 뜯어먹고 다양한 벌레 무리가 파먹는 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 산매에 들어진다. 비구들이여, 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. Punacaparang bhikkhave bhikkhuseya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang attika sangkhalikang samang sallohitang dharu sambandang so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkho kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Punacaparang bhikkhave bhikkhuseya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang attika sangkhalikang nimangsa rohita makhitang dharu sambantang so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkho kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Punacaparang bhikkhave bhikkhuseya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang attika sangkhalikang apagata mangsallohitang dharu sambandang so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkho kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Punacaparang bhikkhave bhikkhuseya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang attikani appagatta sambandhani disa vidisa vikkhittani annena hattattikang annena padattikang annena goppagatikang annena 장가틱강 annena 우루틱강 annena 까띠틱강 annena 파수까틱강 annena 삐티틱강 annena 칸다틱강 annena 기와틱강 annena 하누까틱강 annena 단따틱강 annena 시사까 tahang so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkho kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti tassa ewang appamattassa atapino pahitattassa viharatto ye kehasita sarasangkappa te pahiyanti Tisang pahana acata mewa citang santitati sannisidati ekoti hoti samadhiyati Iwampi bhikkave bhikkhu kaya gatta satting bhaveti 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 해골이 살과 피가 남아있고 힘줄로 연결된 채 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 해골이 살은 다 떨어지고 피만 묻은 상태로 힘줄로 연결된 채 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 해골이 살과 피는 다 떨어지고 힘줄로 연결된 채 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다.
이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고. 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 뼈들이 연결이 끊어져 여기에는 손뼈, 저기에는 발뼈, 저기에는 정강이뼈, 저기에는 넓적다리뼈, 저기에는 엉덩이뼈, 저기에는 등뼈, 저기에는 갈비뼈, 저기에는 가슴뼈, 저기에는 팔뼈, 저기에는 어깨뼈, 저기에는 목뼈, 저기에는 턱뼈, 저기에는 치골, 저기에는 두개골 등 사방팔방으로 흩어져 있는 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여, 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. Punajaparang bhikkhave bhikkhu seya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang atthikani setani sangkhavanna pattil bhagani so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkhu kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Punajaparang bhikkhave bhikkhu seya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang atthikani punjakitani tero watsikani so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkhu kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Punajaparang bhikkhave bhikkhu seya thapi paseya sarirang siwatikaya chattitang atthikani putini chunnaka jatani so imame wa kayang upasang harati ayam bhikkhu kayo ewang dhammo ewang bhavi ewang anatitoti Tassa ewang appamattassa atapino pahitattassa viharatto ye kehasitta sarasangkappa te pahiyanti te sangpahana accatta mewa cittang santitatti sannisidatti ekoti hoti samadhiyatti Ewampi bhikkave bhikkhu kayagatta satting bhaveti. 다시 비구들이여, 예를 들면 비구는 뼈들이 조개 껍질 색깔같이 하얗게 된 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고. 다시 비구들이여, 예를 들면 뼈들이 3, 4년이 지나 더러운 무더기가 된 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고. 다시 비구들이여, 예를 들면 뼈들이 삭아서 분말이 된 묘지에 버려진 시체를 볼 것이다. 그는 오직 이 몸을 비교한다. 이 몸 또한 이런 것이고 이렇게 될 것이며 이것을 극복하지 못하리라 라고. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여, 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. Punajaparang bhikkhave bhikkhu vivicce wakamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakang savicarang vivekajang piti sukhang pathamang janang upasampacca viharati so imame wakayang vivekajena piti sukhena 아비산데띠 빠리산데띠 빠리푸레띠 빠리파라띠
나사 낀지 사빠왔도 까야사 위웨까지나 피티수케나 아푸땅 호디 시야타 피비카웨 닥코 느하 빠꼬와 느하 빡간떼와 시와 깡사 탈레 느하니야 쭌나니 아끼리뜨와 우다케나 빠리포삭강 산네야 사양 느하니야 빈디 스네하 누갔다 스네하 빠레다 산따라 바히라 풋다 스네헤나 나쩌 빡가리니 이와 메와 코비카웨 비코 이마메와 까양 위웨까제나 피티수케나 아비산데띠 빠리산데띠 빠리뿌레띠 빠리파라띠 나사낀지 사빠왔도 까야사 위웨까제나 피티수케나 아푸땅호띠 따사 에왕 아빠 맞따사 아따 피노 바히따따사 위하라또 예 게하시따 사라상까빠 떼 바히얀띠 떼상 바하나 아짜따 메와 찌땅 산띠타띠 산니시다띠 에고디 호띠 사마디야띠 이완비 비카웨 비쿠 까야가따 사띵 바웨띠 다시 비구들이여 비구는 소유의 삶에서 벗어나고 불선법들에서 벗어나서 윗닦아가 있고 윗자라가 있고 떨침에서 생긴 기쁨과 즐거움에 초선을 성취하여 머문다. 그는 떨침에서 생긴 기쁨과 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 떨침에서 생긴 기쁨과 즐거움이 미치지 않은 데가 없다. 예를 들면 비구들이여 능숙한 때밀이나 그의 조수가 청동판에 비누 분말을 흩어놓고 물을 반복 끓여가면서 반죽할 것이다. 그러면 그 비누 분말 덩이에 물기가 흡수되고 스며들어 안팎으로 물기가 미치고 흘려보내지 않는다. 이처럼 비구들이여 비구는 떨침에서 생긴 기쁨과 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 떨침에서 생긴 기쁨과 즐거움이 미치지 않은 데가 없다. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. 뿌나자파랑 비카웨 비쿠 위따까 위짜라낭 우파사마 아짜땅 삼파사다낭 제따소 에꼬디 바왕 아위따깡 아위짜랑 사마디장 피티숙항 두띠양 자낭 우파삼퍼짜 위아라띠 소이마메와 까양 사마디제나 피티수케나 아비산데띠 빠리산데띠 빠리푸레띠 빠리파라띠 나사낀지 사빠와또 까야사 사마디제나 피티수케나 아푸땅호띠 시야타 피비카웨 우다까라하도 감비로 우삐도 닦고 따싸 네와싸 뿌라티마야 디사야 우다까싸 아야 묵항나 빠치마야 디사야 우다까싸 아야 묵항 나 우타라야 디사야 우다까싸 아야 묵항 나 다키나야 디사야 우다까싸 아야 묵항 대오자 나깔레 나깔랑 삼마다랑 아누빠웨체야 아타코
땀하와 우다까라하다 시다 와리다라 우피치드와 땀에와 우다까라하당 시대나 와리나 아비산데이야 파리산데이야 파리푸레이야 파리파레이야 나사긴지 사빠와또 우다까라하다사시 데나 와리나 아뿌탕 아싸 이와메와 코비카웨 비코 이마메와 까양 사마디제나 삐띠수케나 아비산데띠 파리산데띠 파리푸레띠 파리파라띠 나사긴지 사빠와또 까야싸 사마디제나 피티수케나 아뿌탕 호띠 따싸 에왕 아빠 맞따싸 아따피노 빠히따따싸 위하라또 예게하시따 사라상까빠 떼 빠히얀띠 띠상바하나 아짜따미와 찌땅 산띠타띠 산니시다띠 에꼬디호띠 사마디야띠 이완비비카웨 비쿠까야가따사띵 바웨띠 다시 비구들이여 비구는 윗닦아와 윗자라에 가라앉음으로 인해 안으로 평온함과 마음에 집중된 상태가 되어 윗닦아도 없고 윗자라도 없이 삼매에서 생긴 기쁨과 즐거움에 제2선을 성취하여 머문다. 그는 삼매에서 생긴 기쁨과 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 삼매에서 생긴 기쁨과 즐거움이 미치지 않는 데가 없다. 예를 들면 비구들이여 깊고 물이 샘솟는 호수가 있다. 그 호수의 동쪽에서 흘러들어오는 물도 없고 서쪽에서 흘러들어오는 물도 없고 북쪽에서 흘러들어오는 물도 없고 남쪽에서 흘러들어오는 물도 없고 하늘에서 때때로 소나기도 내리지 않는다. 그런데 그 호수로부터 차가운 물줄기가 샘솟아 그 호수를 차가운 물로 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 할 것이다. 그러면 그 호수의 어디라도 이 차가운 물이 미치지 않는 데가 없을 것이다. 이처럼 비구들이여 비구는 삼매에서 생긴 기쁨과 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 삼매에서 생긴 기쁨과 즐거움이 미치지 않은 데가 없다. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. 뿌나자파랑 비카웨 비쿠 피띠야 저 위라가 우페카코 저 위아르띠 사또 저 삼빠자노 숙한자 까예나 빠띠상 외대띠 양땅 아리아 아치칸띠 우페카코 사티마 수카 위하리띠 따띠양 자낭 우빠삼빠자 위아라띠 소 이마메와 까양 니삐띠케나 수케나 아비산데띠 파리산데띠 파리푸레띠 파리파라띠 나사긴지 사빠와또 까야사 니삐띠케나 수케나 아뿌땅 호띠 시야타 비비카웨 우팔리니양와 빠두미니양와 분다리키니양와 아펙까짜니 우팔라니와 빠두마니와 분다리카니와 우다케 자다니 우다케 상왔다니 우다까 누카따니 안토니무카 보시니 따니 야와 짜까 야와 저 물라시 데나 와리나 아비산나니 파리산나니 파리푸라니 파리푸따니 나사
긴지 사빠 완땅 우팔라낭와 빠두마낭와 뿐다리까낭와 시떼나 와리나 앞부땅 아싸 이와 메와 코비카 웨비코 이마메와 까양 니삐띠케나 수케나 아비산데띠 빠리산데띠 빠리뿌레띠 빠리파라띠 나사긴지 사빠와또 까야싸 니삐띠케나 수케나 앞부땅 호띠 따싸 이왕 아빠 맞따싸 아따피노 바히따따싸 위하라또 예게하시따 사라상까빠 떼바히얀띠 떼상바하나 아짜따미와 찌땅 산띠타띠 산니시다띠 에꼬디호띠 사마디야띠 이완삐비카웨 비코까야가따 사띵바웨띠 다시 비구들이여 비구는 기쁨의 바램으로부터 평정하게 머물고 삿띠와 바른 삶을 가지고 몸으로 즐거움을 경험한다. 성인들이 평정을 가진 자, 삿띠를 가진 자, 즐거움에 머무는 자라고 말하는 제3선을 성취하여 머문다. 그는 기쁨이 가라앉은 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 기쁨이 가라앉은 즐거움이 미치지 않은 데가 없다. 예를 들면 비구들이여 청년이나 홍년이나 백년이 있는 연못에서 어떤 청년이나 홍년이나 백년들이 물속에서 생기고 자라서 물 밖으로 나오지 않고 물속에 잠긴 채 무성하게 자라있고 차가운 물에 의해 머리에서 뿌리까지 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 청년이나 홍년이나 백년의 전체 어디라도 차가운 물이 미치지 않은 데가 없다. 이처럼 비구들이여 비구는 기쁨이 가라앉은 즐거움으로 이 몸을 충만하게 하고 흘러넘치게 하고 가득 차게 하고 고루 미치게 한다. 온몸 어디라도 기쁨이 가라앉은 즐거움이 미치지 않은 데가 없다. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. 뿌나짜빠랑 비카웨 비쿠 스카사쩌 바하나 두카사쩌 바하나 뿌페와 소마나사 도마나사낭 아탕가마 아두카마 수깡 우페카 사띠 파리슈띵 짜투땅 자낭 우파삼빠쩌 위아르띠 소 이마미와 까양 파리슈떼나 찌따사 파리요다떼나 파리뜨와 니신노 호띠 나사긴지 사빠와또 까야사 파리슈떼나 찌따사 파리요다떼나 아푸땅 호띠 시야타 피비카웨 프리소 오다떼나 와테나 사시상 파루피뜨와 니신노 아싸 나사긴지 사빠와또 까야사 오다떼나 와테나 아푸땅 아싸 이와 미와 코비카웨 비코 이마미와 까양 파리슈떼나 찌따사 파리요다떼나 파리뜨와 니신노 호띠 나사긴지 사빠와또 까야사 파리슈떼나 찌따사 파리요다떼나 아푸땅 호띠 따싸 이왕 아빠 맞따싸 아따피노 바히따따싸 위하라또 예게하시따 사라상까빠 떼바히얀띠 띠상바하나 아짜따미와 찌땅 산띠타띠 산니시다띠 에꼬디호띠 사마디야띠 이완삐비카웨 비코 까야가따 사띵바웨띠 다시 비구들이여 비구는 즐거움의 버림과 괴로움의 버림으로부터
이미 만족과 불만들의 줄어듦으로부터 괴로움도 즐거움도 없는 평정과 청정한 삿띠의 제4선을 성취하여 머문다. 그는 이 몸을 청정하고 아주 깨끗한 심으로 미치게 하고서 앉아 있다. 온몸 어디라도 청정하고 아주 깨끗한 심이 미치지 않은 데가 없다. 예를 들면 비구들이여, 사람이 머리까지 하얀 천을 덮어쓰고 앉아 있을 것이다. 온몸 어디라도 하얀 천에 의해 미치지 않은 곳이 없을 것이다. 이처럼 비구들이여, 비구는 이 몸을 청정하고 아주 깨끗한 심으로 미치게 하고서 앉아 있다. 온몸 어디라도 청정하고 아주 깨끗한 심이 미치지 않은 데가 없다. 이렇게 방일하지 않고 노력하고 확고한 의지로서 머무는 그에게 재가의 삶과 연결된 기억과 사유들이 버려진다. 그것들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다. 비구들이여, 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다. (9월 25일) 아침 독송 마칩니다. 수키노 호타. 여러분 모두 행복하시기 바랍니다. 네, 안녕하세요 여러분. 9월 25일 월요일 아침입니다. 신념처 경의 경을 3개로 나누어 가지고 두 번째 부분을 독송했더니 31분, 32분 되었습니다. 대념처 경이 신수신법 사념처를 설명한다. 그 중에 신념처에 속한 9가지 소분류 대상으로 대상의 폭을 줄여가지고 그 신념처에서 깨달음으로 나아가는 과정을 대념처경이 하나의 후렴으로 깨달음까지를 이끄는 그 부분을 신념처경에서는 좀 다른 형태의 후렴에 이어가지고 깨달음으로 가는 길을 좀 더 상세히 설명한다 라는 부분 이제 여러 번 말씀드려서 잘 알고 계실 거고요. 그런가 하면 이제 내일 모레부터 독송하게 될 입출식념경, 들숨날숨에 대한 삿띠경으로 가면 9개 소분류 가운데서도 그 중에 첫 번째 소분류, 들숨날숨, 호흡만을 대상으로 깨달음으로 가는 길을 상세히 설명하고 있다. 요런 3개의 수행경전의 연결관계를 우리가 이해해야 하죠. 자, 그런 가운데에서 또 신념처경이 가지는 특징은 9가지 소분류 대상, 즉 신념처에 속한 거기에 대해서 후렴을 통해 가지고 제가의 삶에 연결된 기억과 사유, 그리고 안으로 심이 안으로 진정되고 해서 삼매에 드는 요 기억과 사유가 버려지고 안으로 심이 삼매에 든다 라고 하는 요만큼으로 이렇게 비구는 몸에 속한 삿띠를 닦는다 라고 해서 몸에 속한 삿띠, 신념처를 닦는다 라고 하는 것의 범주를 일단은 이렇게 몸에 속한 삿띠를 통해서 제가의 삶에 연결된 기억과 사유가 버려진다. 이런 아이고 옛날에 세상에 살 때 출가 전엔 이랬고 한다거나 아니면 제가자도 수행을 할 때에 아이고 가족하고 이런 문제, 내가 돈을 벌러 가야 되는데 이런
제가의 삶과 연결된 기억과 사유가 있으면 그것의 방해로 수행이 온전히 진행되지 못하죠. 그러니까 이렇게 그러니까 몸에 속한 사띠, 신념처를 닦는다라고 하는 것은 첫 번째, 이렇게 제가의 삶과 연결된 기억과 사유가 최소한 이 삼매를, 이 수행을 하는 동안에는 그것이 버려진다. 수행할 때는 그것에 묶이지 않는다. 요걸 첫 번째로 말하죠. 그리고 두 번째는 그렇게 기억과 사유들이 버려질 때 심은 안으로 진정되고 가라앉고 집중되고 삼매에 들어진다 라고 해서 요 뭔가요? 내적인 심에 삼았다. 그래서 무상을 관찰하기 위한 2차적인 내적인 대상을 확보하는 법이 드러나는 데까지의 과정이죠. 토요일 날도 제가 이제 이 부분 다시 말씀드렸지만, 그래도 우리가 이 100일 법문을 진행하는 가운데 얻은 참 중요한 성과라면, 삼매를 닦는다는 수행 과정에서 대상이 어떻게 진행되느냐라고 할 때, 기본적으로 들숨날숨 호흡을 대상으로 하는 수행이다라고 하면 첫 번째가 뭔가요? 호흡을 붙잡고 삼매 가는 거잖아요. 어쨌든 호흡을 대상으로 삼매에 들어야 하거든요. 그런데 이렇게 삼매에 들었을 때 삼매 위에서는 이 호흡을 계속 붙잡고 호흡을 대상으로 깨달음까지 가는 것일까? 아니면 호흡을 버리고 새로운 대상을 가지고 깨달음으로 가는 것일까? 이런 질문을 하게 되는데, 이제 여기서 우리가 삼매에 들었다. 그러면 그 위에서 1차적인 깨달음 여실지견, 깨달음의 완성인 해탈지견, 이렇게 가는 과정에서 삼매라는 토대 위에서의 대상의 대상의 변화를 설명해냈죠. 그래서 이제 제가 참 비유는 잘한 것 같아요. 컵이 있다. 그리고 컵 속에 물이 담겨 있다. 컵 속의 물에다가 얼굴을 비춰야겠다. 내 얼굴에 때가 묻지는 않았는지 좀 비춰봐야겠다. 이렇게 할 때 그 과정이 어떻게 되나요? 첫째로는 물이 흔들리지 않아야 얼굴을 비춰주잖아요. 물이 흔들리지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 컵이 흔들리면서 컵 안에 물이 흔들리지 마라. 요렇게 말할 수는 없죠. 첫째는 컵이 흔들리지 않도록 힘줘서 컵을 고정해야 하죠. 어떤 기계로 딱 집어가지고 움직이지 않게 한다거나 어떤 형태가 됐든 컵을 고정시켜야 하죠. 그러면 컵이 고정되었다라고 할 때 그때도 흔들리는 컵에 의해서 움직이던 컵 속의 물은 그 흔들리던 관성에 의해서 아직도 컵이 고정되었다 해도 컵 속에서 물은 흔들리고 있죠. 그 안에 그 흔들리는 물 위에 얼굴을 대면 얼굴을 비춰주지 못하죠. 그러니까 컵이 고정되면 그 다음에 필요한 것은 무엇냐라고 할 때 첫 번째, 컵 안에 있는 물이 그 흔들리던 관성에서 벗어나서 관성이 소멸하고 멈춰준다 라는 과정이 필요하죠. 그래서 컵 안에 물이 이렇게 흔들리던 관성이 다 해가지고 멈춰주면, 그쳐지면 그 그쳐진 물 위에는 얼굴을 이렇게 올려놓으면 내 얼굴을 비춰준다. 요거
얼굴이 비춰진다라고 하면 어떻게 말할 수 있나요? 아, 드디어 요 물 위에 얼굴에 대한 상이라고 하는, 그러니까 얼굴에 대한 상이 생겨났어. 흔들릴 때는 비춰지지 않던 얼굴 모습이 비춰졌어. 그래서 물 위에 얼굴 모습이 생겨났어. 얼굴 모습이 드디어 드러났어. 이렇게 말할 수가 있겠죠. 그러면 이제 이걸 어떻게 봐야 하나요? 그러니까 컵을 흔들리지 않는 게 삼매에 드는 거죠. 필수품을 갖춘 삼매. 그러면 그 다음에 컵 안에 물이 흔들리지 않는 요 단계. 요 단계를 내적인 시메사마타라고 말하죠. 그런데 요 내적인 시메사마타는 대상의 측면에서는 어떤가요? 예, 여전히 컵 안에 있는 물이라고 하는, 컵을 흔들리지 않게 하고 컵 안에 물이 흔들리지 않게 하는 하나의 관점. 호흡을 붙잡고 라고 하면 호흡을 붙잡고 1차적으로 컵이 흔들리지 않게 의와 법, 그러니까 몸과 마음이 함께한 상태로의 호흡의 관찰, 요 상태에서 삼매가 성취되면 이제 더 이상 흔들리지 않게 된 상태에서 내적으로 심이라는 요 마음이 흔들리지 않게 되는, 물이 흔들리지 않는, 물이 멈추는 내적으로 마음이 멈추는 요런 상태가 내적인 시메사마타 해서 그때에 비로소 얼굴을 비춰주는 얼굴이라는 법이 드러난다. 이렇게 되죠. 그러니까 삼매에 들면 대상은 어떻게 되느냐? 삼매에 들기 위한 대상이 되었던 호흡을 계속 붙잡고 깨달음으로 가는 것일까? 아니면 삼매에 들었으니까 이제 삼매는 내려놓고 새로운 대상을 찾아가지고 깨달음으로 가는 것일까? 하는 요 과정에서 둘 다 정답이 아닌 거예요. 여기에 중간에 답이 있다. 자, 무엇입니까? 바로 호흡을 붙잡고 삼매에 들었으면 이 흔들리지 않는 삼매의 토대에서 물이 멈추는 과정. 그래서 얼굴을 비춰준다. 얼굴의 모습이 물 위에 드러난다. 라고 하는 요 대상이 드러나는 과정으로의 내적인 심의 사마타. 요 과정은 그대로 호흡 위에서 멈추는 거죠. 호흡을 대상으로 멈추었기 때문에 그 멈춘 상태에서 내적인 삼매 안에서 마음이 호흡이라는 그 대상 위에서 이제 물이 멈추듯 심이 멈추는 과정. 그래서 얼굴이 비춰지도록, 얼굴이라는 법이 드러나도록 하는 요런 법이 드러나는 과정까지를 간다. 이래 되는 거죠. 그러면 이제 그렇게 법이 드러나면 이 드러난 법을 2차적인 대상, 1차적인 대상은 호흡이라면, 그래서 거기서 드러나는 법, 요것은 2차적인 대상이 되는 거죠. 1차적으로 밖의 영역에 속하는 호흡을 대상으로 삼매에 들고 내적인 시메사마토로 법을 드러나게 했다라고 하면 이런 2차적으로 드러나는 대상, 요거는 내적인 대상이죠. 요렇게 1차적이고 외적인 대상인 호흡으로 삼매에 들어서 내적인 시메사마타에 의해서 법이 드러나면 이 드러난 법은 2차적인 대상이고 내적인 것이다.
요렇게 호흡을 붙잡고 깨달음까지 갑니까? 호흡을 버리고 다른 대상을 붙잡고 깨달음으로 갑니까? 둘 다 아닙니다. 그 중간 과정이 있습니다. 호흡을 붙잡고 삼매에 들었으면 다른 대상인 2차적이고 내적인 대상이 드러날 때까지는, 요때까지는 내적인 심해 사마타라는 과정으로 삼매가 성취되었지만 그 삼매를 토대로 계속 호흡을 이어보는 과정에서 컵 안의 물, 심이 멈추는, 그래서 2차적인 대상을 드러나게 하는 중간의 과정이 있다. 그리고 요렇게 2차적인 내적인 대상이 드러나면 그때부터는 이제 완전히 대상이 바뀌어서, 그러나 대상이 바뀌었다고 해서 이거 여러분 잘 봐야 되죠. 전혀 엉뚱해지는 게 아니라 바깥쪽에서는 호흡을 붙잡은 그 상태가 그대로 유지되면서 토대가 되는 거죠. 이런 토대 위에서 2차적인 대상이 드러나면 삼매라는 1차적인 호흡 대상을 붙잡은 상태에서 그 내면에서 드러나는 2차적인 대상을 가지고 깨달음으로 가는, 호흡의 토대 위에서 드러나는 법을 대상으로 깨달음으로 가는, 요런 이중적 구조를 보여주고 있죠. 그래서 다시 묻지만 삼매에 들면 호흡을 붙잡고 삼매에 들었으니까 호흡을 붙잡고 깨달음까지 가는 것이냐, 아니면 대상을 바꿔가지고 깨달음까지 가는 것이냐, 둘 다 아니다. 삼매에 든 대상, 호흡이라는 토대 위에서 2차적인 대상을 드러나게 하는 과정이 있고, 그렇게 해서 드러나면 토대 위에서 2차적인 대상에 의해서 깨달음으로 가는 요런 과정이죠. 자, 이럴 때 법이 드러나게 하는 데까지를 내적인 심해 사마타, 이렇게 말하면 드러난 법을 대상으로 깨달음으로 가는 과정, 그 시작에 법의 윗바사나라고 해서 드디어 2차적으로 드러나는 법을 무상고무아, 2차적인 대상에서 무상을 관찰하는 일을, 무상을 이어보는 일을 통해서 여실직연하죠. 사실에 부합한 삶을 살죠. 그러면 여실직연 이후에는 사마타 윗바사나의 과정으로 삼매라는 제약을 해소하고 일상이 사실에 부합한 요런 삶을 완성하는 거, 사마타 윗바사나의 과정에 의한 해탈직연 깨달음이죠. 요렇게 이어지는 과정을 대상의 구분으로 보는 것. 그리고 토요일 날 제가 그 표현을 했습니다만은, 이제 요렇게 삼매에 들어서 내적인 심의 사마타에 의해서 법을 드러나게 하면 그것을 경계로 1차적인 대상에서 삼매에 들었다, 법이 드러났다. 요렇게 놓을까요? 호흡을 붙잡고 삼매에 들어서 2차적으로 법을 드러나게 했다. 그러면 요런 호흡이라는 호흡에 의한 삼매라는 토대, 거기에서 2차적으로 드러나는 대상, 요 대상을 붙잡고 깨달음으로 가는데, 그것이 호흡이라는 토대 위에서 2차적 대상을 붙잡고 깨달음으로 간다. 요런 토대라는 개념, 그리고 요 토대를 기준으로 여기까지 오는 거는 현상의 영역이다. 호흡이라고 하는 현상, 이 호흡이라는 현상을 붙잡고 삼매를 성취하고 내적인 심해 사마타에 의해서 법을 드러나게 하면, 이제부터 드러난 법을 대상으로 깨달음으로 가는 이 과정은 법의 윗바사나로부터 시작한다. 법의 윗바사나가 무엇이냐? 무상을 이어보는 일, 무상을 관찰하는 거다.
무상을 관찰한다라는 것은 어떻게 표현해야 하느냐? 네, 무상고무아라고 하는 사실의 영역이다. 현상의 영역에서 법을 드러나게 하면 드러난 법을 사실의 영역으로 관찰해서 깨달음으로 가는 요런 구조를 보여준다 라고 하는 거를 이제 우리가 놓치면 안 되겠죠. 자, 이렇게 현상의 영역과 사실의 영역으로 구분되는 그 변곡점이 어디냐? 내적인 심의 사마타에 의해서 법이 드러나면 요 자리죠. 법이 드러나면. 그래서 이런 변곡점까지를 오지 못하는 수행자는 방일한 수행자다. 네, 삼매를 닦으면서 법을 드러나게 하지 못하면 방일하다. 요 변곡점에까지 오면, 그래서 법이 드러나면 불방일한 수행자다. 법이 드러나면 이때 비로소 무상을 관찰한다. 무상고무아라고 하는 삼법인 이 사실에 대한 관찰이 시작되기 때문에 그 법이 드러나는 점을 변곡점으로 현상의 영역, 사실의 영역, 방일한, 드러나지 않으면 방일한 자, 드러내서 사실의 영역으로 출발을 하면 불방일한 자, 요런 차이를 보여주는 거. 요런 점에서 우리가 또 좀 전통적인 해석을 지적하지 않을 수 없는 게, 전통적인 해석에서는 이제 뭐 요즘도 많은 수행처들에서 윗바사나 수행을 한다라고 말을 하잖아요. 근데 그 윗바사나 수행을 한다라고 하면서 뭐를 해요? 예, 앉아서 무상고 무아를 관찰하는 일을 해요. 그런데 이런 무상을 관찰하자, 무상고 무아를 철견하자라는 말을 그 수행을 지도하는 곳에서 과연 이렇게 현상의 영역에서 법이 드러나게 하는 요 변곡점, 이 변곡점까지를 가가지고 거기서 비로소 무상고 무아를 철견한다라고 설명하는 그런 수행처가 있느냐. 이 부분에 대해서는 잘 봐야 돼요. 그래가지고 뭐 마른 윗바사나니 그러니까 삼매의 습기가 없는 마른 윗바사나, 또는 사마타가 배제된 순수한 윗바사나, 이래가지고 마른 윗바사나, 순수 윗바사나를 닦는다 이렇게 표현하는데 경에는 그런 표현이 없죠. 그리고 지금 이렇게 우리가 경들을 통해서 해석할 때 분명하게 알려지는 게 뭐예요? 법이 드러나는 1차적인 외적인 대상으로 삼매를 닦는 과정에서 법이 드러나면 이 드러나는 2차적인 내적인 대상을 가지고 비로소 무상을 관찰하는 사실의 영역으로 진입이 된다. 이런 현상의 영역에 이어지는 사실의 영역에서의 깨달음, 현실의 영역이 완전히 제어돼 가지고 현상의 영역이죠. 현상의 영역이 1차적인 대상에 의해서 완전히 제어돼서 법을 드러나게 해주지 않으면 이런 방일한 사람은 사실의 영역으로 진입해서 무상을 관찰할 수 없다. 이 부분에 대한 정말로 이게 부처님의 깨달음의 과정의 본 모습인 거죠. 하여간 요거는 놓치면 안 된다. 우리가 대념적용, 신념적용, 또 이어서 입출식념경, 뭐 기타 니까야 전체에 나타나는 이런 수행의 설명을 꿰어가지고 이런 답을 찾아내고 있는데, 여러분 어쨌든 이렇게 현상의 영역에서 완성되어서 법이 드러나지 않는 한 사실의 영역에서 무상을 관찰하는 일은
불가능하다. 그런 그러니까 사실의 영역을 진입하기 위한 법의 드러남이라는 이 선행 과정 없이 무상을 관찰하자, 사실을 관찰하자. 이거는 뭐 그렇게 흉내는 낼 수 있을지 몰라도 그렇게 흉내내는 방법으로는 부처님의 깨달음하고는 천길 멀다. 우리가 부처님의 깨달음을 재현하기 위한 공부, 이 재현을 위한 수행에서는 반드시 이렇게 현상의 영역이 완전히 제어돼서 사실의 영역으로 진입하기 위한 2차적인 대상을 드러나게 해야 하는, 그래서 불방이란 수행자가 되어야 하는 이 선행하는 과정의 불가피성, 이것을 잊으면 안 된다 라는 거. 자, 그렇게 대상 이야기를 했고요. 자, 그러면서 이제 또 우리가 한 가지 좀 고민을 해야 하는 상황이 있어요. 토요일 날 5가지 대상을 먼저 보았고 거기서야 뭐 별 문제가 없죠. 그런데 오늘은 시체가 변해가는 과정 4단계, 그리고 초선, 제2선, 제3선, 제4선이라는 4가지 선에도, 그러니까 제4선까지 동일하게 이렇게 방일하지 않고 노력하고로 시작해서 삼매에 들어지는 요 내용을 이렇게 비구는 몸에 속한 사띠를 닦는다 라고 해서 몸에 속한 사띠를 닦는 것으로 내적인 심에 사마타까지를 제시하고 있거든요. 달리 말하면 몸에 속한 사띠를 닦는다 라고 하는 요 표현이 현상의 영역에서의 완성, 법을 드러나게 하는 내적인 심에 사마타, 이 영역까지로 표현을 그렇게 해볼 수 있어요. 몸에 속한 사띠를 닦는다, 신념처, 요 개념은 현상의 영역에 있다. 그래서 법을 드러나게 해서 사실의 영역이 진행되도록 그 토대를 만들어주는 데까지가 몸에 속한 사띠를 닦는 과정이다. 요렇게 지금 신념 적용은 사실 표현하고 있거든요. 그럴 때에 뭐 신수신법을 말할 때에 신념처가 이렇게 현상의 영역의 완성, 그 토대를 만드는 데까지다 라고 신념처의 영역을 우리가 주목하는 거는 굉장히 중요한 관점을 새로 보는 거죠. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면 그 신념처에 속하는 시체의 변화 과정을 보는 거, 요거를 우리가 어떻게 말하나요? 자기화라고 연결되어 가지고 결국 시체의 변화 과정을 보는 것은 무상을 닦는 일이다. 요거 부정관 아니다. 요렇게 말하고 있는데, 무상을 닦는다라고 하는 것은 이제 사실의 영역으로 들어간 그 영역이거든요. 그런데 지금 몸에 속한 사띠는 현상의 영역의 완성, 내적인 심의 사마타에 의해서 법이 드러나는 데까지다. 이렇게 표현을 하면, 아니 시체의 변화 과정이 무상을 닦는다라고 하면 사실의 영역인데 거기까지도 그냥 현상의 영역인 몸에 속한 사띠 이렇게 표현하면 타당한가? 라는 문제의식을 가질 필요가 있어요. 참 요건 쉽지 않은데, 근데 일단 답은 어떻게 찾아야 하나요? 자, 뒤에서 이어가지고 초선, 제2선, 제3선, 제4선까지도 몸에 속한 사띠를 닦는 과정으로 경은 말하고 있거든요. 그런데 사실은 초선, 제2선, 제3선, 제4선 요게 뭔가요?
예, 분석경에 의하면 8정도의 정정, 바른 삼매가 이 네 가지 선으로 나온다고요. 그리고 8정도의 바른 삼매는 풀어놓으면 정정, 정지, 정해탈 이렇게 상세히 해석되는, 그래서 정정 자체가 깨달음을 성취하는 전체 과정이잖아요. 그러면 결국 초선부터 제4선까지라는 이 네 가지 선은 바른 삼매를 성취해서 깨닫는 데까지의 전체 과정이다. 그런데 이 경은 초선, 제2선, 제3선, 제4선까지도 이렇게 비구는 몸에 속한 사태를 닦는다 라고 해서 현상의 영역에서 말하고 있거든요. 그러면 이런 네 가지 선이라는 게 정말로 현상의 영역에만 속한 거래 가지고 내적인 심해 사마타에 의해서 법을 드러나게 하는 그만큼인가? 그러면 그 이후 과정은 어떻게 되나? 라고 봐야 되죠. 그래서 우리가 이제 수행 지도를 그려낼 때도 결국은 이런 초선, 제2선, 제3선, 제4선이라는 단계적 과정에서 초선에서는 초선만큼의 단계로 마음이 일어나서 법을 드러나게 해서 여실직연하고, 초선만큼 사마타 윗바사나로 번뇌를 부수고, 제2선도 동일하고 이렇게 표현하고 있거든요. 이런 의미로 봐야 합니다. 네 가지 선 자체가 그야말로 내적인 심해 사마타에 의해서 법을 드러나게 해서 사실의 영역으로 들어가게 해서 법의 윗바사나로, 사마타 윗바사나로 여실지견, 해탈지견까지를 가는 전체 과정이죠. 그럼 이 전체 과정의 앞에 부분에 뭐가 있나요? 예, 내적인 심의 사마타 부분이 이 네 가지 선에 포함되어 있어요. 그러니까 네 초선을 성취해서 머문다라고 하는 이 머무는 과정의 앞에 부분은 내적인 심해 사마타에서 초선만큼의 법들을 드러나게 하고, 그러면 이어서 사실의 영역, 드러난 법의 무상을 관찰해서 여실지견하고, 이런 삼매 위의 깨달음 이후에 사마타 윗바사나로 번뇌를 부숨으로써 삼매의 제약을 해소한 일상의 깨달음으로 초선만큼의 단계로 접근을 하죠. 제2선, 제3선, 비상비비상처, 상수멸까지 이렇게 올라가잖아요. 그러니까 이렇게 표현할 수가 있는 거예요. 현상의 영역에서 요만큼 선을 닦아가지고 법이 드러나면 사실의 영역에서 그만큼 단계 지어진 깨달음을 가는 이 전체를 선이라고 한다. 그러면 이 선을 닦는다라는 것은 것으로는 시작 부분을 말할 때는 이렇게 몸에 속한 사태를 닦는다, 내적인 심해 사마타로 법이 드러나게 한다, 현상의 영역을 완성해서 사실의 영역으로 진입하게 한다. 요 앞에 부분을 말할 때 몸에 속한 사태를 닦는 역 이렇게 말을 할 수가 있는 거죠. 마찬가지 개념으로 시체의 변화 과정을 본다라는 게 무상을 닦는 과정인데 왜 현상의 영역의 완성 자리로 언급하고 있느냐? 똑같죠. 이렇게 시체의 변화 과정을 보면서 그 전체 과정이 무상을 보아가지고 깨달음으로 가는 이런 전체 과정으로 연결된다라고 할 때 그 앞에 부분을 말할 때는 몸에 속한 사태를 닦는다. 현상의 영역을 완성해서 법을 드러나게 해서 거기서 사실의 영역으로 이어지게 한다. 그러니까 요 앞에 부분은 몸에 속한 사티, 내적인 심해 사마타로 법을 드러나게 해서 현상의 영역을 완성하는 거기에 포함해서 말한다. 이렇게 말하면 되겠죠.
네, 요런 이해를 가지고 보면 타당하다, 어긋남이 없다라고 우리가 설명할 수 있겠어요. 자, 오늘 사실은 이 초선, 제2선, 제3선, 제4선 부분이 그 초선을 성취해서 머물 때, 이럴 때 보면 그 느낌이 가득 차는데, 예를 들면 능숙한 때밀이나 그 의조수가 뭐 이래서 반죽을 해가면서 반죽 안에 물기가 가득 차는 요런 이제 그 비유들이 초선, 제2선, 제3선, 제4선 다 나와요. 요거에서 우리가 하나 언급해야 되는 것은 삼매를 닦는 과정이 어떻게 구성된다고요? 집중과 관찰, 그리고 거기에 수반되는 느낌. 느낌이라고 하는 부분을 이렇게 초선, 제2선, 제3선, 제4선에서 부처님은 삼매를 닦는 과정이 이렇게 각각의 삼매마다 이런 개발된 느낌이 수반된다. 이 느낌의 상태에서 그 좋은 느낌을 동력으로 계속적으로 삼매를 닦아가는 이런 느낌이 부처님에 의해서 얼마나 강조되고 있는지 개발된 느낌. 네, 요 느낌 관계는 뭐 사문과경에서도 동일하게 나타나는 거 우리가 알고 있죠. 예, 뭐 시간이 많이 돼서 이제 그 부분 뭐 더 설명은 안 하겠고요. 여러분 뭐 읽어보시면 될 거고, 다만 그러니까 놓치지 말 거. 삼매를 닦는다는 과정은 집중, 관찰, 그리고 수반되는 느낌. 요런 세 가지 요소로 구성된다. 라는 거. 그래서 집중은 삼매에 들어서 내적인 심해 사마타로 법을 드러나게 하는 이런 집중. 그 과정에 삼매를 성취하는 과정에서도 장애가 벌어지는 것을 관찰하고, 그런 관찰 위에서 개발된 느낌이 생겨나서 삼매에 들고, 역시 내적인 심해 사마타를 닦을 때 내적인 심해 사마타를 닦으면서 그러니까 삼매니까 초선 성취했다면 내적인 심해 사마타라는 집중 위에서 법이 드러나면 법의 윗바사나 이후 법의 윗바사나라는 여실지견까지의 관찰 과정, 그때에 이런 수반되는 느낌. 여실지견하면 다시 사마타라는 집중에 윗바사나라는 관찰을 통해서 해탈지견까지 가는. 네, 요렇게 수행의 전체 과정이 집중과 관찰과 수반되는 개발된 느낌. 요렇게 세 가지 요소로 구성되는 거, 네 가지 선에서 아주 정확히 보여주고 있죠. 네, 오늘 신념적영의 두 번째 부분 통해서 현상의 영역과 사실의 영역으로 구분되는 두 가지 대상관계, 그리고 집중과 관찰과 느낌이라는 삼매 수행의 세 가지 요소. 네, 요 부분을 중심으로 특히 몸에 속한 사띠를 닦는다라는 것이 그 재가의 삶과 연결된 기억과 사유가 버려진 상태에서 심이 내적으로 안정되고 삼매에 드는 내적인 심의 사마타, 현상의 영역의 완성, 법이 드러나는 데까지 요 부분 신념저가 가지는 참으로 특별한 역할. 네, 이렇게 오늘 우리가 정말로 그간 공부들이 참 모여가지고 깨어져서 요런 결론을 말할 수 있었습니다. 꼭 주목하시기 바라고요. 네, 여러분, 오늘도 부처님의 언어로 부처님의 가르침을 독송하면서 하루를 잘 시작했습니다. 잘 시작한 오늘 하루 여러분 내내 편안하시고 이익과 행복을 쌓는 시간 되시기 바랍니다. 함께 해주셔서 고맙습니다. 여러분 행복하십시오.